silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quack at the side, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, wondrous star, lend thy light, with the angels let us sing Alleluia to our King. Christ the Savior is here. Christ the Savior is here. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him. Christ the Lord. Sing choirs of angels,
Sing in exaltation, oh sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Come, desire of nations, come, fix in thus thy humble home. Veiled in flesh the Godhead see, hail thy incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. He Tata Daitasmakam Dyuloke Osi Sanstita Bhuloke Pavanam Divyam Yastute Nama Santatam Prithivyam Tava Samrajyam Samayato Jagat Prabho Tavichha Shasanam Chaiva Bhavatatva Yatha Divi. He Deva Karunashila Bhoisha Sarvashakti
शक्तिमान् देहि प्रतिदिनं भोज्यं प्रार्थनैसा सदास्ति नः क्षमस्यार्णमस्माकं प्रभो हे करुणाघन यथा हीणग्रस्तानां ऋणात् कुर्मो विमोचनम् प्रलोभनेषु नाकेषु प्रेरय कदाचन प्रलोभनेषु नाकेषु मा प्रेरय कदाचन त्रायस्य च महापापात् नित्यमस्मान् कृपामय तवेवात्रास्ति साम्राज्यं महिमापि तवैव च ऐश्वर्यं चापि सामर्थ्यं त्ववैवास्त्विह शाश्वतम् हे तात दयितास्मकं द्युलोके योऽसि संस्थितः भूलोके पावनं दिव्यं यास्तु ते नाम सन्ततम् पन्थनिबास माझे के हासि शिशु शोषी गगन छाड़िया चाँद भूतले उदय आसी पन्थनिबास माझे के हासि शिशु शोषी गगन छाड़िया चाँद भूतले उदय आसी चाँद तो नय हाय चाँद पड़े तारी पाए चाँद तो नय हाय चाँद पड़े तारी पाए त्रिभुवन आलो करे श्रीमुखेते देव हासि चाँद तो नय हाय चाँद परे तारी पाए त्रिभुवन आलो करे श्रीमुखेते देव हासि पान्थनिबास माझे के हासि शिशु शोषी गगन छाड़िया चाँद भूतले उदय आसी সেই হাসি নিরখিয়া পুলাকে পুরে লহিয়া সেই হাসি নিরখিয়া পুলাকে পুরে লহিয়া গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশামসি সেই হাসি নিরখিয়া पुलाके पूरे लोहिया गगने उठिलो गान जय जय ईशामसि पान्थनिबास माझे के हासि शिशु शोषी गगन छाड़िया चाँद भूतले उदय आसी पान्थनिबास माझे के हासि शिशु शोषी। এখন আজকের দিনের মাহাত্ম্য এবং ভগবান শ্রী যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে বলবেন আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী মহামৃতানন্দজি। ওম মধুর সরল বাক্যৈ ঋষ্বতত্ত্বং প্রকাশ্য কৃশগত পরিশেষ পীশপুত্রমৃতোয় তমতিশয় পবিত্রং
मीरिजं लोकबन्धुं विमलपरमहंसं রামকৃষ্ণম ভজামহ। যিনি মাতা মেরি ও ঈশ্বরপুত্র, লোককল্যাণে মধুর সরল বাক্যে শ্রী ভগবত তত্ত্ব প্রকাশ করে পরিশেষে ক্রুশে জীবন দান করেছিলেন, সেই অতি পবিত্র লোকবন্ধু যিশুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভজনা করি। ভগবান যীশুখ্রিস্টের একটি প্রণাম মন্ত্র নয়, এটা ধ্যান মন্ত্র, এবং তার বঙ্গানুবাদ দিয়ে আমরা আজ একজন বিশিষ্ট অবতার জিসাস ক্রাইস্ট বা যীশুখ্রিস্ট, তার জীবন সম্পর্কে একটু পাঠ এবং আলোচনা করব। আমাদের গীতাতে অবতারের বারবার অবতরণের কথা খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বারবার অবতার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সেভাবেই যীশুখ্রিস্ট একজন অবতার, এবং সারা বিশ্ব জুড়ে যীশুখ্রিস্টের এই ক্রিসমাস ইভ পালন করা হচ্ছে। আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে সবাই আজ আমরা এই যিশুকে নিয়ে মেতে উঠেছি। আমরা তার সংক্ষিপ্ত জীবন একটু আলোচনা করব। খুব বহুল প্রচলিত একটি বই, জগতের ধর্মগুরু, খুব সংক্ষেপে, খুব সহজ সুন্দরভাবে ভগবান যিশুর মাহাত্ম্য এখানে প্রচার হচ্ছে। আমরা সেটা একটু পাঠ করব, যেখানে যেখানে দরকার হবে সেখানে আমি আলোচনাও করব। ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন। অসহায় মানুষ এমন একজন তপস্বীকে পেল যাকে অনুসরণ করে নির্ভয় হওয়া যায়, অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করে ধন্য হওয়া যায়, শাস্ত্রের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ধর্মকে ধারণ করা যায়। তিনি মানুষকে ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি চাইলেন মানুষ আপন জীবন সীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হোক। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। এই ভোগের উল্টো পথে নির্মল পবিত্রতায় তিনি হাঁটলেন। বললেন, আমি আর আমার পরম পিতা এক। প্রেম ও সেবার শক্তিতেই তিনি সবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখলেন। এই উজ্জ্বল সত্যকে জেনে তিনি হয়েছেন মহান। ভগবানের প্রেরিত পুরুষ বলে অর্ধেক পৃথিবী আজ যার উপাসনা করে, কোটি কোটি লোক যার বাণীর মধ্যে রোগে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে মানসিক শক্তি খুঁজে বেড়ায়, তোমরা শুনে অবাক হবে সেই যিশুর জন্ম হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশে, আস্থা বলে খড়ের গাদায়। সেদিন তার জন্ম ঘোষণা করে কোনো আনন্দ উৎসবেরও আয়োজন হয়নি। ফুল ফুটলে যেমন তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ছড়াবার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না, তেমনি যিশুর জন্ম সংবাদও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীরে ইহুদিদের দেশ প্যালেস্টাইন। যিশুর যখন জন্ম হয় তখন এদেশের উত্তর অংশের নাম ছিল গ্যালিলি, মাঝের অংশের নাম সামেরিয়া, আর দক্ষিণ অংশের নাম জুডিয়া। গ্যালিলির একটি ছোট্ট গ্রামের নাম ন্যাজারেথ। সেখানে বাস করতেন এক ইহুদি দম্পতি, যোসেফ আর মেরি। যোসেফ খুবই গরিব ছিলেন। ছুতোর মিস্ত্রির কাছ থেকে যে সামান্য আয় হতো তা দিয়েই দুঃখ কষ্টে তাদের দিন চালাতে হতো।
প্যালেস্টাইন আগে ছিল স্বাধীন দেশ, ইহুদিরাও ছিল স্বাধীন জাতি। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় রোম সম্রাটের দোর্দণ্ড প্রতাপ ইউরোপ ছাড়িয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্যালেস্টাইনও তার স্বাধীনতা হারিয়ে রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রোম সম্রাট সিজার অগাস্টাস আদেশ জারি করেছিলেন তার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে রাজসরকারে নাম ধাম লেখাতে হবে, নইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নাজারেথের যারা অধিবাসী তাদের নামধাম লেখাবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল বেথলেহেম। জেরুজালেম থেকে 5-6 মাইল দূর ছোট্ট শহর এই বেথলেহেম। স্ত্রী মেরিকে নিয়ে জোসেফ বেথলেহেমে এলেন তাদের নামধাম লেখাতে। এই উপলক্ষে তখন সেখানে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে মাথা গুজবার ঠাঁই মেলাই কঠিন হয়ে উঠল। কাজেই সুবিধা মতো কোনো জায়গা না পেয়ে জোসেফ দম্পতি এক আস্তাবলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। আর ভগবানের এমনি লীলা, এই আস্তাবলে মেরির কোলে আলো করে ভূমিষ্ঠ হলো এক ফুটফুটে দেব শিশু। সেদিনেই সেই শিশুই পরবর্তীকালের যীশু খ্রিস্ট, যিনি আজীবন মানুষকে প্রেম বিলিয়ে আর ভগবানের মহিমা কীর্তন করে অত্যাচারী রাজার অন্যায় বিচারে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। যিশুর মা বাবা গরিব হলেও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তারা ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে যিশুকে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতেন। যিশুও তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। একটু বড় হয়ে যিশু নিজেই তা পড়তে শিখলেন। সেই শৈশবকালে তিনি তার অনেক অংশ নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। এই ধর্মগ্রন্থখানি যে তিনি তোতা পাখির মতো পড়তেন তা নয়, শৈশব থেকেই তার শিক্ষাকে নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করতেন। বাস্তবিক যিশু সারা জীবনই সে চেষ্টা করে গেছেন এবং তা আশ্চর্য রকমে সার্থকও হয়েছে। এমনি করেই দিন কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ জোসেফ মারা গেলেন। ফলে যিশুর ওপর সংসারের চাপ পড়ল। তাই রোজগারের জন্য তিনি ছুতোর মিস্ত্রির কাজেই মন দিলেন। পিতার জীবিতকালেই তার কাছ থেকে তিনি এ বিদ্যা কিছু কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। প্যালেস্টাইনের পূর্বসীমায় ইহুদিদের পবিত্র নদী জর্ডন। তার তীরে বসে যিশুর দূরসম্পর্কিত ভাই যোহন আপন মনে ভগবানের নাম গান আর তার মহিমা কীর্তন করতেন। যারা তার কাছে যেত তাদের তিনি নানা সদুপদেশ দিতেন। তার উপদেশ শোনবার জন্য তার কাছে রোজই বহু লোক আসত। তিনি তাদের বলতেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের পাপের জন্য এমন দুর্ভোগ ভোগ করছ, কিন্তু ভয় নেই, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে। তিনি তোমাদের কাছে স্বর্গের দ্বার খুলে দেবেন। তোমরা অনুতাপ করো, প্রার্থনা করো। অনুতাপের অশ্রু জলে নিজেকে নির্মল করো, প্রার্থনার শক্তিতে নিজেকে সঞ্জীবিত করো। যোহান ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। সত্য কথা বলতে, ন্যায় পথে চলতে রাজাকেও ভয় করতেন না। একবার রাজা হেরোদ একটা অন্যায় কাজ করায় যোহন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেই আক্রোশে হেরোদ এই মহাপুরুষের শিরচ্ছেদ করেন। এইভাবে মহাপুরুষের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হলো বটে, কিন্তু তার অবিনশ্বর আত্মার অক্ষয় আলোয় অনেকের জীবন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। যিশু তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। সবাই যোহানের কাছে যাচ্ছে দেখে যিশুও একদিন তার কাছে এলেন, তার উপদেশ শুনলেন। শুনে তার মনে হলো ভগবান যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টির জন্যই তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করছেন। সেই আহ্বানে তিনি আর সব ভুলে গেলেন। পেছনে পড়ে রইল ঘর বাড়ি, আত্মীয় পরিজন। বিশ্ব যাহার
বিশ্ব যার বিহার ক্ষেত্র, বিশ্ববাসী যার ভাই, ক্ষুদ্র গৃহের তুচ্ছ বাঁধন তো তার জন্য নয়। সত্যিকার মহাপুরুষ যারা, তাদের কথার শক্তি আলাদা। তারা যে সবসময় নূতন কথা বলেন তা নয়, কিন্তু তারা সত্যকে অত্যন্ত সহজভাবে দেখেন, আর সেই সত্যকে তার চেয়েও সহজভাবে প্রকাশ করেন। তারা পিতাকে পিতা, ভাইকে ভাই বলতেই উপদেশ দেন। এই সহজ সরল সত্য তারা এত জোর দিয়ে বলেন যে অবিশ্বাসীর মনেও তা দাগ রেখে যায়। বাস্তবিক যিশুর সুন্দর চেহারা, সুমিষ্ট উপদেশ ও অমায়িক ব্যবহারে দলে দলে লোক তার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। তিনিও সবাইকে তার কাছে ডাকলেন, বললেন, ঈশ্বর আমাদের সবার পিতা, আমরা সবাই তার সন্তান। সবার প্রতি তার সমান স্নেহ, সমান দৃষ্টি, সমান ভালোবাসা। তার কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। যিশু যে শুধু মুখেই একথা বলতেন তা নয়, নিজের আচরণ দিয়েও তা প্রমাণ করতেন। তার কাছে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর, রোগী, দুঃখী সবাই সমান সহৃদয় ব্যবহার পেত। তার চোখে সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সবাই ভাই বোন। খ্রিস্টের উপদেশে অনেকেই নূতন আদর্শে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে ব্রতী হল। কয়েকজন আবার তারই মতো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পিটার আর তার ভাই অ্যান্ড্রু, জেমস আর তার ভাই জোহান, ফিলিপ, বার্থলোমিউ, থমাস, মথি, ইয়াকোব, থাদ্দে, সাইমন এবং জুডাস। এই 12 জন ছিলেন যিশুর প্রধান শিষ্য। এরা সবাই সাধারণ ঘরের লোক। এদের শিক্ষা দীক্ষাও তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু খ্রিস্টের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতেও তারা ভীত হতেন না। গুরুর আদেশে যিশুর বাণী দেশে দেশে প্রচারের ভার নিয়ে তাদের অনেককে অনেক দুর্দশা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, কিন্তু তাতেও তারা বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হননি। অত্যাচারী রোম সম্রাটের আদেশে তাদের কাউকে কাউকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কাউকে বা সে সময়কার প্রথা অনুযায়ী হিংস্র পশুর মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবু তারা বিশ্বাসের অটল দুর্গ থেকে এক চুল সরে আসেননি। এদের মধ্যে একমাত্র জুডাসই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। খ্রিস্টের উপদেশ দেওয়ার ধারাটি ছিল বড় সুন্দর। গভীর তত্ত্বকথাও তিনি খুব সহজ সুন্দর ভাষায় ছোট ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝাতেন। এখানে তেমনই দু একটি গল্প বলা হচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যাবে কেমন করে তিনি তার উপদেশ লোকের মনে একবারে গেঁথে দিতে পারতেন। একবার একটি লোক যিশুকে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু, স্বর্গে যাবার সহজ পথ কি? যিশু উত্তরে তাকেই প্রশ্ন করলেন, তোমার শাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলে? লোকটি বলল, শাস্ত্রে আছে, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে আর তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে তোমার নিজের মতো। খ্রিস্ট বললেন, তুমিও তাই করো। প্রশ্ন হলো, কে আমার প্রতিবেশী, কি করে বুঝবো? খ্রিস্ট উত্তর দিলেন, একটি গল্প বলছি শোনো। একদিন একজন ইহুদি জেরুজালেম থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছিল। পথে ডাকাতরা তার সর্বস্ব লুট করে তাকে আধমরা করে ফেলে রেখে যায়। এর কিছুক্ষণ বাদেই জেরুজালেমের স্বর্ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সেই পথ দিয়ে গেলেন। লোকটিকে দেখলেন, কিন্তু দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর এলো মন্দিরের গায়ক, সে লোকটির দিকে চেয়েও দেখল না। সব শেষে এলো এক শমেরীয়, যাকে গ্যালিলি আর জুডিয়ার লোকেরা অস্পৃশ্য, ঘৃণিত বলে দূর দূর করত। সে এই আহত লোকটিকে দেখে তার পাশে গিয়ে বসল। নিজের কাপড় ছিঁড়ে যত্ন করে
তার ক্ষতস্থানগুলি বেঁধে দিল। তারপর তাকে নিজের গাধার পিঠে চড়িয়ে এক সরাইখানায় নিয়ে গেল। মালিককে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই লোকটি যাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে আপনি দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন, যা খরচ লাগবে আমি দেব। সরাইখানার মালিক এই অস্পৃশ্য শমেরীয়র মহত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন। তার সেবা যত্নে লোকটি কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে উঠল। গল্প শেষ করে যিশু জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো এই তিনজনের মধ্যে আহত লোকটির প্রতিবেশী কে হতে পারে? সেই অস্পৃশ্য দয়ালু শমেরীয়। খ্রিস্ট তখন তাকে বললেন, প্রতিবেশী কে আশা করি এবার তা বুঝতে পেরেছ। যাও, তুমিও সবার প্রতিবেশী হবার জন্য চেষ্টা করো। এক দেশে এক ধনীর দুই ছেলে ছিল। একদিন ছোট ছেলে এসে তার বাবাকে বলল, সম্পত্তিতে আমার যা ভাগ আছে আমাকে এখনই দিয়ে দিন। ছেলের কথা শুনে তার বাবা তখনই তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিলেন। হাতে টাকা পেয়ে ছেলে চলে গেল আনন্দ করতে, কিন্তু দুহাতে খরচ করার ফলে দুদিনেই সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। এমন অবস্থা হলো যে দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটে না। সুদিনের বন্ধুরা তাকে তখন ফেলে পালিয়েছে। শেষে ক্ষুধার জ্বালা আর সইতে না পেরে সে আবার বাড়ি ফিরে এলো। একদিকে অনুশোচনা আর একদিকে ভয়। বাপ না জানি তাকে কত গালমন্দ দেন। কিন্তু সেসব কিছুই নয়। ছেলে ফিরে এসেছে, এই আনন্দে পিতা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আজ আমার কি আনন্দের দিন, আমার ছেলে আবার আমার বুকে ফিরে এসেছে। চাকরদের ডেকে বললেন, যাও প্রতিবেশীদের খবর দাও, তারা আজ আমার এখানে খাবে, আমার আনন্দের ভাগ নেবে। এই বলে যিশু বললেন, আমরা যতই অন্যায় করি ভগবান আমাদের কখনো ফেলে দেন না, শুধু চাই অনুতাপের অশ্রু জল, তার পায়ে আত্মসমর্পণ। যিশু যে কেবল ধর্মপ্রচার আর উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন তা নয়। রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা নিয়ে যেই যখন তার কাছে এসে কেঁদে পড়ত, করুণার অবতার যিশু অমনি তার প্রার্থনা পূরণ করতেন। তার অলৌকিক শক্তি বলে তিনি কত কঠিন রোগীর রোগ আরোগ্য করেছেন, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, সমুদ্রের ঝড় থামিয়ে দিয়েছেন, 5খানা রুটি দিয়ে 5000 লোককে পেট ভরে খাইয়েছেন। বাইবেলে তার সুন্দর সুন্দর অনেক কাহিনী আছে, এখানে শুধু 2টি গল্প বলা হলো। একদিন যিশু গ্যালিলির কোনো এক গ্রামে এসেছেন। এমন সময় এক কুষ্ঠরোগী তার কাছে এসে তার স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার বিশ্বাস, খ্রিস্টের স্পর্শ পেলেই সে এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। তখনকার দিনের লোকেরা মনে করত খুব বেশি পাপ না করলে এ রোগ হয় না। তাই যিশুর শিষ্যরা এই মহাপাপীকে তার কাছে যেতে কেবলই বাধা দিচ্ছিল। দেখে যিশু নিজেই এগিয়ে এসে তার হাত ধরলেন। তৎক্ষণাৎ অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। তার পুজ রক্তমাখা ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল, সে সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে উঠল। যিশু তাকে বললেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, তার করুণা ভিক্ষা করো। আর একবার যিশু এক পথ দিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে শিষ্য অনুরাগীর দল। সে পথে 2 জন্মান্ধ বসে ভিক্ষা করত। যিশুর করুণা আর দৈব শক্তির কথা তারা অনেকের মুখেই শুনেছিল। তাই যিশু যাচ্ছেন শুনে তারা চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলো, প্রভু, অভাগাদের প্রতি দয়া করুন। যিশু সে চিৎকার শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি চাও? আমরা চাই দৃষ্টিশক্তি, আপনি দয়া করলেই তা হবে। বেশ, এতই যখন তোমাদের বিশ্বাস, তখন তাই হোক। চোখ খোলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা দৃষ্টি ফিরে পেল। এতদিন তাদের কাছে পৃথিবী ছিল শুধুই অন্ধকার। এখন গাছপালা, ফুল ফল, পশু পাখি তাদের বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল।
সবার মন সমান নয়। একদল লোক যেমন যিশুকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, তার অমৃতময়ী বাণী শুনে মুগ্ধ হতো, তেমনি আর এক দল ছিল তার বিরোধী। এইসব মন্দ লোক একজোট হয়ে যিশুর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করতে লাগল। ঈশ্বরে অর্পিত প্রাণ যিশু তাই এইসব শুনেও এতে কান দিলেন না। তিনি আপন মনে আগের মতোই তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। শেষে তার এক শিষ্যই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিল। সেই শিষ্যটির নাম জুডাস। মাত্র 30টি রূপোর মুদ্রার লোভ দেখিয়ে শত্রুপক্ষ তাকে বশ করেছিল। এমনি সে হতভাগ্য। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে শেষে সে আত্মহত্যা করে। যিশু বুঝতে পেরেছিলেন যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তাই তিনি তার শিষ্যদের নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। সেদিন বৃহস্পতিবার, যিশু প্রার্থনা করছেন। এমন সময় জুডাস একদল লোকসহ হাজির, তাদের হাতে নানা অস্ত্র। যিশু সবই বুঝলেন, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই? খ্রিস্টকে। আমি খ্রিস্ট। তখন তারা খ্রিস্টকে বন্দি করে প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে তার বিচার হবে। তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। যিশু পতিত জাতের লোকের সাথে বসে খান, বিশ্রামের দিনে কাজ করেন, নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রচার করেন, সম্রাটের বিরুদ্ধে লোকদের খেপিয়ে তোলেন, এমন কত কি। যারা বিচার করছিলেন তারা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন যিশুকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হবে। কাজেই বিচারের প্রহসন শেষ হতে দেরি হলো না। কিন্তু তখনকার আইনে রোমীয় শাসনকর্তার আদেশ ছাড়া কারো প্রাণদণ্ড দেওয়া চলত না। তাই বিচারকের দল পরদিন ভোরে যিশুকে নিয়ে শাসনকর্তা পন্টিয়াস পাইলটের কাছে গেলেন। পাইলট যিশুকে জানতেন, সাধু পুরুষ বলে, ঈশ্বর ভক্ত বলে। তাই যাজকের দল যে অন্যায়ভাবে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ চাইছেন তা তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। কিন্তু সবাই চাইছে প্রাণদণ্ড, তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিনি আদেশ দিলেন, ক্রুশ কাঠে তাকে বিধে মারা হোক। তখনকার দিনে অপরাধীদের এই ছিল মৃত্যুদণ্ড। যিশুকে তখন সবাই মিলে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করলো। একজন তার মাথায় পরিয়ে দিল কাটার মুকুট, হাতে গুজে দিল একটা সর গাছ, গায়ে দিল একটা লাল উত্তরীয়। একজন বলল, কি গো ইহুদিরাজ, রাজবেশটি মানিয়েছে বেশ। আর একজন বলল, তোমার ঈশ্বর পিতা এসে তোমায় রক্ষা করুক। একজন তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। এমনি ধারা চলল তার উপর অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু যিশু মুখ বুজে সব সহ্য করলেন। আত্মসমাহিত মুখে প্রসন্ন জ্যোতি, ঈশ্বরে তন্ময়। শেষে তাকে দুজন সাধারণ চোরের সাথে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো। তবু তার মুখে একটু যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। তখনও তার মুখে ক্ষমা সুন্দর, চোখে স্বর্গীয় জ্যোতি। তারপর যখন শেষ সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন, পিতো, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি করছে। কি অদ্ভুত ক্ষমা, কি অপূর্ব মহত্ব। তার অনুগত যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কারো চোখই শুষ্ক রইল না। তার শিষ্যেরা শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় তাকে সমাহিত করলেন। শুক্রবার তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। 3 দিন পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। যিশু কবর থেকে উঠে তার শিষ্যদের দেখা দিলেন। তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, দুঃখ করো না, তোমাদের শান্তি হোক, আমি চললাম। এইভাবেই মাত্র 33 বছর বয়সে একটি মহৎ জীবনের পরিসমাপ্তি হল। যিশু নেই, কিন্তু তার বাণী আজও অমর হয়ে আছে, চিরকাল তাই থাকবে। দুঃখে, দৈন্যে, শোকে, তাপে মানুষের মনে সঞ্জীবনী সুধা যোগাবে। যিশুর বাণী
যেমনি সরল তেমনি মধুর। এখানে তার কয়েকটি বাণী সংক্ষেপে আমরা সবাই মিলে স্মরণ করছি। প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। যারা দীন, যারা নম্র, তারাই ধন্য। শোকের মধ্যেই সান্ত্বনা আছে। ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। অন্যকে দয়া করো, ঈশ্বর তোমাকে দয়া করবেন। অন্তর পবিত্র রাখো, ঈশ্বরের স্পর্শ পাবে। যারা সবার শান্তি কামনা করে তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। যারা ধর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করে তারাই ধন্য। খ্রিস্ট ধর্মের মূল মন্ত্র মানব প্রেম, মানুষের সেবা। মানব সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে যিশু বলেছেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, সকল মানুষই তাই। মন্ত্রের মতো এই একটি মাত্র কথায় তিনি সমস্ত মানুষকে, দীনহীন, নির্যাতিত, পতিত মানুষকেও ঐশ্বর্যের স্বর্ণ সিংহাসনের অধিকার দান করেছেন। যিশু মানব প্রেমের যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করলেন, যুগের প্রয়োজনে তার প্রয়োজনও ছিল। তার যখন জন্ম হয় তখন একদিকে রোম সাম্রাজ্যের অভ্রবৃদ্ধি প্রতাপ, রোম সম্রাট সিজারের ধন জন ঐশ্বর্য, বিলাস, দম্ভ ও বুদ্ধিবিদ্যা এসবের ধাঁধায় সবার দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন। স্বর্গরাজ্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, ধনৈশ্বর্যের মধ্যে নয়, সাম্রাজ্যের দম্ভে নয়, ধর্মমন্দিরের স্বর্ণবেদিতে নয়। তাকে তিনি দেখলেন জগতের অসহায়, নিঃস্ব, দীন, দরিদ্র, পবিত্র অন্তঃকরণের মধ্যে। উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যারা দীন স্বর্গরাজ্য তাদেরই, যারা নম্র পৃথিবীর অধিকারও তাদেরই। শুধু মুখের কথা নয়, মানুষ যে কত মহৎ হতে পারে, ঈশ্বরের কত কাছে যেতে পারে, নিজের জীবনে প্রবল দুঃখবোধ ও বিপুল ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তা তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে গেছেন। শিষ্যদেরও তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ, তুমিও তেমনি নিজেকে পূর্ণ করার সাধনা করো। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, এ সত্যও তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, দুঃখের উপর মানুষ যখন মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করে তখন সে সেই বিশুদ্ধ আত্মারই জয়গান গায়, যে আত্মাকে নৈনম ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনম দহতি পাবক, ন চৈনম ক্লেদয়ন তাপো, ন শোষয়তি মারুত। শস্ত্র তাকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি তাকে দহন করতে পারে না, জল তাকে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু তাকে শোষণ করতে পারে না। সত্যের বেদিমূলে প্রাণোৎসর্গ করে যিশু যে মানব প্রেমের মহান আহ্বান রেখে গেছেন চিরকালের জন্য, আমরা যেন তাতে অকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দিতে পারি। তবেই তার আহ্বান সার্থক হবে, আমরাও হব ধন্য। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। To the world the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior is in. Let men their songs employ,
While field and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. जय श्री गुरु महाराज जी के जय, जय महामाई के जय, जय स्वामी जी महाराज जी के जय, जय गंगा विशालक्षी मनसा माई के जय, जय कपिल मुनि महाराज जी के जय, जय भगवान যিশু খ্রিস্ট দেবকে জয়। ভিডিও তো করে